डियर स्टूडेंट्स, अज असी 8th क्लास की असाइनमेंट नंबर 174 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स जिहड़ा कि चैप्टर 15 है इस दे बारे विच जानकारी प्राप्त करांगे। बच्चे असी इस तो पहला भी 171 2 एंड 3 असाइनमेंट्स जो हैं वो असी इसे चैप्टर विचों ही कीतियां हन और इस असाइनमेंट दे विच असी हुण देखते हाँ कि की दस्सिया गया है। ठीक है, चलो असी अपनी असाइनमेंट वाल चलते हाँ। देखो असी जो पिछलियां असाइनमेंट्स कीतियां हन उहदे विच की कीता है कि 173 2 एंड 1 उन्हां विच असी की पढ़िया है, ग्राफां बारे जानकारी लई है। ग्राफां बारे कि ग्राफ की हुंदे हन, ग्राफ किन्नी तरह के हुंदे हन, असी दिते हुए डाटा नूं ग्राफ दे विच किस तरह शो करते हाँ या ग्राफ नूं देख के सानूं की पता लगता है कि इस ग्राफ दे विच की डाटा जो है वो शो किया गया है। फिर असी पढ़े हैं कि निर्देश अंक की हुंदे हन, निर्देश अंक जो हैं वो डाटा दे विच किवें यूज़ हुंदे हन या डाटा नूं वेख के असी किवें कह सकते हैं कि किस तरह के निर्देशक हन, किहड़े-किहड़े हुंदे हन। ठीक है, सो इहदे विच है हुण इस असाइनमेंट दे विच है कि जिहड़ा रेखी ग्राफ जो है उसनूं जे असी अपने डेली लाइफ दे विच यूज़ करिए तो वो किस तरह होणगे। ठीक है, हुण इहदे विच जो है तुसीं निर्देश अंक दे विच असी की पढ़िया है कि दो चल हुंदे हन, एक एक्स और वाई, किसी भी पॉइंट दे जो हैं वो दो चल हैं, एक एक्स ते एक वाई। इन्हां विचों जिहड़ा एक्स है वो एक सुतंत्र चल है, इनू असीं कहने हाँ सुतंत्र चल। ठीक है, मीनस इंडिपेंडेंट है। और जो वाई है वो जो है एक्स के उत्ते डिपेंड करता है, ये है निर्भर, ये निर्भर चल है। हुण एक किस तरह के नाल सुतंत्र और निर्भर चल हैं, आओ देखते हैं असीं। देखो जो सुतंत्र चल है वो किस तरह है, असीं सब तो पहला एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फिर असीं वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। आ साडी एक्स एक्सिस है, आ साडी वाई एक्सिस है। हुण एक्स एक्सिस के उत्ते असीं किहड़ा डाटा दिंदे हाँ, जो एक्स का निर्देशांक है वो इधर ही आना है, इस एक्सिस से आना है। हुण एक्स का निर्देशांक की होएगा कि जो असीं इत्थे दिन्ने हाँ, मीनस कि एक्स की वैल्यू किहड़ी हुंदी है, असीं इस एक्सिस के उत्ते किहड़ा डाटा शो करते हाँ, जिस चीज़ बारे साडी उन्हां आंकड़ियां दे विच गल कीती जावे, जिस चीज़ बारे साडी आंकड़ियां विच गल कीती जावे, जो बेस है वो साडा इधर आउंदा है कि सानूं इहदे विच शो की करना है असीं। ठीक है, जिस तरह असीं पिछे कीता सीगा कि विद्यार्थी दे जिहड़े अंक सन वो असीं इधर शो करते हाँ कि उहने फस्ट टर्म च किन्ने लए, सैकेंड च किन्ने लए और थर्ड विच किन्ने लए। ये फस्ट टर्म शो की गई, सैकेंड टर्म ते थर्ड टर्म, ये उहदा बेस है। फिर इत्थों असीं वेख्या कि उन्हें कितने अंक प्राप्त किए हैं, वो किन्ने अंक प्राप्त किए, फिर उत्थों असीं उपर नूं चले सी। मीनस कि जो वाई का निर्देशांक है वो एक्स के निर्देशांक ते डिपेंड करता है। इस तरह जो असीं ग्राफ ड्रॉ करते हाँ तो पहलों असीं एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हाँ। ठीक है, पहलों असीं इधर नूं चलते हाँ, जे असीं इधरों 3 या 4 जिन्ने पॉइंट भी चलना है, मान लो असीं 3 पॉइंट तक चलते हाँ, असीं 3 तक इत्थों आके इत्थों ही उपर नूं चलते हाँ। फिर सानू पता लगता है कि असीं इत्थों किन्ना जाना है। मीनस कि जो वाई निर्देशांक है वो एक्स निर्देशांक के उत्ते डिपेंड करता है। एक्स जो है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जिहड़ी वाई की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू ते डिपेंड करती है कि एक्स ने किन्ना पहला चलना है, फिर उत्थों वाई ने चलना है। जे एक्स नहीं चलेगा तो जीरो ही रहेगा, तो वो एक्स तो ही उपर नूं असीं जावांगे। ठीक है, होप कि तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा कि सुतंत्र और निर्भर चल की हुंदे हन। हुण जिस तरह मान लो फॉर एग्जाम्पल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀ ਆ कि जे ਤੁਸੀਂ बिजली ज़्यादा खर्च करते हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ बिल भी ज़्यादा देना पवेगा। मीनस कि ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। जे असी बिजली घट खर्च करांगे साडा बिल घट आएगा, जे असी बिजली ज़्यादा खर्च करांगे तो साडा खर्च उहदा जो बिल है वो वध आएगा। ये साडा डेली लाइफ दे विच इस रेखी ग्राफ का जो है वो यूज़ करना है। हुण असी इन्हां नूं एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहला एग्जाम्पल द्वारा चैक करते हैं। फस्ट क्वेश्चन जिवें दिता होया है कि फस्ट क्वेश्चन दे विच की है, मात्रा अते मुल। मात्रा अते मुल, हुण इहदे लई मैं तुहानूं एक होर छोटी जी एग्जाम्पल दसदी हाँ। देखो मात्रा अते मुल,
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 20। ਇਹ ਸਾਡਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ 20 ਜੋ ਹੈ 4 ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 5 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 25 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 15 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਦੋਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ। ਜੇ 15 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ 750 ਰੁਪਏ। 20 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ। ਜੇ 25 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ 1250 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਲੇਟਵੇਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਚੱਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕੀ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਤੇ ਖੜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜੋ ਧੁਰਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਆ ਖੜਵਾਂ ਧੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੇਟਵਾਂ ਧੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ। ਖੜਵੇਂ ਧੁਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਬਣਾ ਲਏ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ 10 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ, 15 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ 750, 20 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ 1000, 25 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ 1250 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਬਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 10 500 ਹੈ, ਜੇ 10 500 ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ 10 ਤੇ ਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 500। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸ ਜੋ ਹੈ 15 ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ 750 ਹੈ, ਐਕਸ 20 ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ 1000 ਹੈ, ਐਕਸ 25 ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ 1250 ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ਧੁਰਾ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਧੁਰਾ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਧੁਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 ਜੋ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ 200 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ 300 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 400 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 500। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਤੇ 500। 10 ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ 10 ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 500, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ 10 ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 10 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 500 ਹੋਏਗਾ। 500 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 500 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਿੰਦੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ 500 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ 15 ਔਰ 750। ਐਕਸ ਹੈ 15, ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ 15 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 750 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ 15 ਤੇ ਗਏ, 15 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ 750 ਤੇ ਗਏ। 750 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 700 ਤੇ 800 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਿੰਦੂ ਲੱਗ ਗਿਆ 15 ਤੇ 750 ਦਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ 20 ਐਂਡ 1000। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 20 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 20 ਲੀਟਰ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ। ਸਾਡਾ 1000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
25 ਹੁਣ 25 ਲੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 1250 ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ 1200 ਤੇ 1300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1250 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ 4 ਡਾਟਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਖੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਹੈ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਚੱਲ ਹੈ ਐਕਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਆ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ, ਹਾਊ ਮੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮੱਚ। ਵਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ, ਵਟ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮੱਚ ਹੇਅਰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਖਿੱਚੋ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ, ਦੇਖੋ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ 2, ਦੂਜੀ ਵੀ 2, ਆ ਵੀ 2 ਤੇ ਆ ਵੀ 2। ਇਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭੁਜਾ 3 ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 12। ਜੇ 3.5 ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਮਾਪ 14, 5 ਹੈ ਤੇ 20, 6 ਹੈ ਤੇ 24। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 2 ਤੇ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 3 ਔਰ 12। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ 3.5 ਤੇ 14 ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ 5 ਤੇ 20 ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 6 ਤੇ 24। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਚੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਿਰਭਰ ਚੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਟਵੇਂ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਟਵਾਂ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੇਟਵੇਂ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦਰਸਾਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਵਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੜਵਾਂ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆ ਬਿੰਦੂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੇਖੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर योर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਪੈਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਕ ਐਲੋਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਪਿਛਲੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2/5 ਗੁਣਾ -4/9 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2/5 ਗੁਣਾ -4/9 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -8/45,
ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ -45/8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ 'ਤੇ ਸੰਖਿਆ 7 ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲੂਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੂਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ। ਇਹਦੀਆਂ 6 ਫਲਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ 6 ਡਾਟਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ 5 ਨੇ, ਇੱਥੇ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1 ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ 'ਤੇ ਅੰਕ 7 ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 6 ਫਲਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਹੀ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਛਾਲਾਂਗੇ ਅਤੇ 7 ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 7 ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਤੇ 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਖਿਆ 7 ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 7 ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ 7 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ 174 ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।